Hello my dear students. Today's class we are going to discuss about the reproduction of gymnosperms. In previous class we have already discussed about characteristic features of gymnosperms and what are gymnosperms and their plant body and branches and several adaptations of gymnosperms. So today's class we are going to discuss about reproduction of gymnosperms. Gymnosperms are monoecious. Gymnosperms are monoecious and sometimes these are dioecious. Sometimes these are dioecious. Sometimes these are dioecious. Here monoecious means bisexual. Here monoecious means bisexual and dioecious means unisexual. Okay, here what are bisexual? Here one plant which is containing both sexes. One plant which is containing both male and female sex organs, and unisexual means these plants are containing both sex organs, female sex organs and male sex organs. Okay, these are producing both male plant and female plant, but in this case the bisexual plant is producing a single plant will producing both sexes. Monoecious ಅಂದ್ರೆ these are bisexual plant. Bisexual ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ these dioecious ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ monoecious and dioecious. And coming to the reproduction of gymnosperms, these are showing monoecious and dioecious. ಇವು monoecious ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ dioecious ಆಗಿದೆ. Monoecious means the single plant which is producing both sexes, that is male and female, and dioecious means these are producing both plants, male plant and female plant. Female plant producing female sex organs and male plant producing male sex organs. And coming to the plant structure, this is male plant of gymnosperms, and this is producing cone-like structure and it is also called strobilus. And this woody culture, this name is woody culture, and this is containing scalp-like structure, and this is cone. It is also called strobilus, and this is containing needle-like structure or this is male plant of gymnosperm. Okay, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is male plant. Okay, in previous class what we have studied, the reproduction takes place in gymnosperms by cones or strobilus. Reproduction gymnosperms ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಸ್ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. And here what is the cone? Okay, let us see what is cone. Cone ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ
male plant producing male cone and female plant producing female cone. And male cone. Coming to the male cone, this is 40 to 60 centimeter in length. This is 40 to 60 centimeter in length. 60 centimeter in length. And then what is the structure of male cone? ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕೋನಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? The structure of male cone is mainly cylindrical ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ನೀಡಲ್ ಮುಳ್ಳಿನ ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೋನ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋ microsporangiophytes. These are microsporangiophytes, and these microsporangiophytes are producing microspores. These are producing microspores. And first coming to the cone. Cone andre enu? Cone means specialized leaves like structure which forms into cone. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋನಗಳು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಕೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್. ದ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ 40 to 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕೋನಿನ ಲೆಂತು 40 ರಿಂದ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ and this microspores is going to reproduce. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are producing cluster of microsporangium. These are producing cluster of microsporangium. Cluster of microsporangium. Cluster of microsporangium. And these are producing microspore mother cells. Okay, don't be confused. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್.
ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. These producing haploid chromosomes, and these haploid cells is nothing but these are highly reduced. These are highly reduced cells, and these are nothing but pollen grains. These are nothing but pollen grains. Okay, these are nothing but pollen grains. I will explain again. We are studying about male cones. Male plant male cone ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 40 ರಿಂದ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. Microsporophytes producing microspores, and these are microsporophytes. What? Cluster of microsporangium. Okay, ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಂಜಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಂಜಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. Meiosis is reductional division. Okay, meiosis is reductional division. ಇದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಂಜಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನಿದೆ, 2 ಏನಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ haploid cells. These haploid cells are nothing but pollen grain. These are producing pollen grain, and these are highly reduced. ಈ ಒಂದು pollen grain ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, this is going to reproduce. ಇವಾಗ ಇದು pollen grain ರೆಡಿ ಇದೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ pollen grain ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ pollen grain ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್. ದ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ female cone. Female cone is producing megasporophyll. Okay, male cone ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಫೀಮೇಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. Megasporophyll producing megasporangium. So this is megasporangium, and ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, megasporophyll, female cone producing megasporophyll producing megasporangium, and this is the megasporangium structure. Okay, megasporangium structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is the nucleus and this is the nutritive tissues, and this tissue is forming an upcoming reproductive cells. Okay, ಇದು ಒಂದು nutritive cells, and these female cone producing megasporophyll mother cells. Male cone ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು? microsporophyll mother cells. ಇದು MMC ಅಂದ್ರೆ megasporophyll mother cells. So these producing the female cone producing
ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇದರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಈ ರೌಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆವೆರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ is reductional division. It is reductional division and it is producing haploid cells. Okay, this is producing haploid cells. And meiosis division and tetrad of megaspores. Tetrad of megaspores. Tetra means spores. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 2n cells. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ 4. ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್. ಇವಾಗ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ ಕೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಮೇಲ್ ಕೋನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 cells. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ದ 4 cells ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್. and later it is result into ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ multicellular female gametophytes is producing, and this is produced by producing 2 to 3 archegonium. You would 2 to 3 archegonium ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And here what is archegonium? This is the female sex organs. Okay, archegonium is female sex organs. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 500-600 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ reproduction ಆಗುತ್ತೆ. So very simple, the reproduction takes place in gymnosperms if cones ಅಂದ್ರೆ the specialized leaves like structure is called cone.
ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಮೇಲ್ ಕೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2-3 ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಮನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ? ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ coming to the economic importance of gymnosperms. The gymnosperms wood is very lightweight. These are very lightweight. These are very lightweight and these are using for manufacture of matchsticks and furnitures and packing papers and packing cases. Okay, economic importance of gymnosperm ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವುಡ್ಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್, ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. These are using as food source. Sago gates are using for food purpose. That is produced by pinus. Gymnosperms also it is used as food purpose. Sago gates is using as food source. It is produced by pinus. And epidrine. And another economic importance of gymnosperms is epidrine. Epidrine is the drug. It is the drug and which is used for respiratory disease. Respiratory treatment. These are using as respiratory element like asthma. ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಯಿತು. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸ್ಯಾಗೋಗೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಅದು ಪೈನಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಪಿಡ್ರೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. Okay, epidrine means it is a drug. It is also known as medicine which is used for respiratory element asthma. ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಪಿಡ್ರಿನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅಸ್ತಮಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಎಪಿಡ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ medicine for respiratory related disease. And Taxol is a drug, also it is drug. Taxol is drug which is used as anti-cancerous drug, which is used
used as anti-cancerous drug and which is extracted by Bakuta taxus. Bakuta taxus plant in the ಇದನ್ನ extract ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Gymnosperms, the economic importance of gymnosperms are the gymnosperms wood is very lightweight. That's why it is using to manufacture of matchsticks, manufacture of furnitures, manufacture of papers and packing cases. And then food. Gymnosperms also used as source of food. You food source ಅನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is sago-gans. Sago-gans is extracted by pinus. Okay, it is got by pinus and which is using as food source. And ephedrine. Ephedrine is one of the kind of drug which is used for respiratory related disease like asthma. And Taxol. Taxol, it is one of the kind of drugs which is known as anti-cancerous drug. Anti-cancerous drugs means these drugs are used to treat the cancerous, okay, which is used to prevent the cancer or treatment of cancer. Anti-cancerous drug ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಡ್ರಗ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's why Taxol is using as anti-cancerous drug and it is shows gymnosperms are also used for anti-cancerous treatment for cancer disease and which is extracted by Bakuta taxus. Bakuta taxus ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is all about economic importance of algae. Let us start about angiosperms. Here, what are angiosperms? The angiosperms are these seeds are encovered by fruiting body. ಈ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯಿಂದ ಎನ್ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎನ್ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. But in case of angiosperms, these plant seeds are encovered by fruiting body. These plant seeds are encovered by fruiting body. Means ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Let us start. These seeds are encovered by fruiting body. Seeds are encovered by fruiting body. Seeds are encovered by fruiting body and then angiosperms. Angiosperms, it is also called flowering plants. Angiosperms are flowering plants. Angiosperms and flowering plants. The pollen grains and anther. The pollen grains and ovules. The pollen grains and ovules are grown in specialized structure. It is called as flowers.
covered fruiting body. And second thing is angiosperms are flowering plants. This is also known as flowering plants because these producing flowers. You flowers ana produce ಮಾಡುತ್ತೆ and it is also called flowering plants. And the pollen grains and ovules. The pollen grains and ovules. Now what is the pollen grains and ovules role? Pollen grain role ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ reproduction. Production of the other progeny, similar progeny. Okay, ಈ ಒಂದು angiosperms ಅಲ್ಲಿ pollen grain ಮತ್ತು ovule ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್. Okay, angiosperms are flowering plants. These plants are the pollen grains and ovules are developed in the specialized structure that is called flower. Okay, in the angiosperm the main factor of reproduction is flowers. Okay, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ reproduction ಆಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ pollen grains ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಫ್ಲವರ್ is a specialized structure which is produced by angiosperms. Here pollen grains and ovules are developed in a specialized structure that is called flower, and this flower is going to produce a new progeny or it is which is helps for reproduction. ಈ ಒಂದು reproduction ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. And these are divided into two classes. These are divided into two classes. That are, first one is dicotyledon, dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledon and monocotyledons. Here dicotyledons and monocotyledons means ಏಕದಳ ಮತ್ತು ಬಹುದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. And dicotyledons as these are characterized by having two cotyledons. These are characterized by having two cotyledons. These are characterized by having two cotyledons and monocotyledons. These are having only one cotyledons. These are having only one cotyledons. Okay, angiosperms are divided into two types. The first one is dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು and monocotyledons means ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು, ಏಕದಳ ಮತ್ತು ಬಹುದಳ ಸಸ್ಯಗಳು. And dicotyledons means these are characterized by having two cotyledons. ಎರಡು cotyledons ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎರಡು ಹೋಳಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಕಡಲೆ, ಶೇಂಗಾ. ಆ ಶೇಂಗಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೂ ಪೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ monocotyledons ಅಂದ್ರೆ these are having one cotyledon. ಇದು ಎರಡು cotyledons ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು dicotyledons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are containing two cotyledons and this is containing one cotyledons. ಇವುಗಳಿಗೆ ಎರಡು cotyledons ಇರುತ್ತೆ and ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು cotyledons ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಂಡ್ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಜ್, ಜೋಳ. ಇವಿಗೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಹೋಳಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ angiosperms are dividing into two types, that is dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons means which is characterized by two cotyledons, means which is containing two cotyledons, ಎರಡು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
and this monocotyledons means which is characterized by only one cotyledons. So this is all about the basic introduction of angiosperms, and the remaining part will be discussing in next class. Okay.